Apa kabar bapak-bapak? Sehat? Ibu-ibu? Ada yang absen? Hah? Banyak yang absen? Ada yang sakit? Sebelum sambil nunggu nih jamaah TikTok. Sambil nunggu jamaah TikTok saya sapa-sapa tuh ibu ya. Karena ternyata efektif bu. Di sini berapa? 35 orang 40 ya. Di TikTok itu bisa 300 yang ikut pengajian. Pak Bu yang sakit mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya ya. Yang masih punya kesempitan dalam rezekinya, semoga Allah segera lapangkan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang punya masalah sering sama saya sampaikan, semoga Allah segera selesaikan masalahnya. Tapi ingat, harus diingat lagi. Setelah masalah itu yang terasa berat bagi kita, jika Allah selesaikan, maka siap-siap Allah biasanya ngasih yang lebih berat lagi. Ya benar bu. Tetapi dengan solusi kita sudah biasa, misalkan masalahnya segini ya, tinggi udah berat sekali bagi ibu. Kemudian Allah selesaikan, Allah kasih masalah yang lebih. Tapi ingat, level ibu sudah ada di sini. Kalau tadi kan yang di sini masalahnya menyelesaikannya kan dari sini. Dikasih masalah yang lebih berat, level kita ada di sini. Jangan sampai masalah di sini kita nyelesainnya dari bawah, sudah sampai di sini masalahnya dikasih, kita masih dari sini lagi. Paham maksud saya? Pak Kalbar. Sambil nunggu yang hadir di sini. Udah ya kita mulai ya, atau zikir pagi dulu ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أسبغ بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي.
Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal fakri. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaib Fatiras samawati wal ard Rabba kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa anta. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi waffaqana li huduris subhi wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kajian subuh ini menjadi pengingat bagi diri kami pribadi dan menjadi ajakan bagi saudara-saudariku semuanya yang ada di masjid ini. Mudah-mudahan kajian subuh ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mudah-mudahan semua kebaikan yang kita tunaikan, kita laksanakan di masjid ini, mulai dari 2 rakaat sebelum subuh, mulai dari sedekah subuh, mulai dari sholat subuh, kemudian kajian subuh ini dicatatkan sebagai amalan anak yang soleh, sehingga amalan anak yang soleh itu insyaallah pahalanya mengalir untuk kedua orang tua kita, baik yang ada di dunia ini ataupun yang sudah meninggalkan kita. Yang ketiga, mudah-mudahan semua amalan yang kita lakukan yang saya sebutkan tadi menjadi penebus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Karena sadar atau tidak, kita semua adalah bagian dari pendosa. Amin Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah kami sering sampaikan di majelis ini, bahwasanya tidaklah berkumpul orang-orang di masjid membaca Al-Qur'an kemudian mempelajarinya di dalam majelis itu kecuali Allah akan turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Yang kedua, Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, Allah didoakan oleh para malaikat. Yang keempat, kita menjadi topik pembicaraan di kalangan penduduk langit. Mudah-mudahan 4 janji Nabi melalui sabdanya itu hadir di tengah-tengah kita hari ini. Amin Allahumma amin. Karena ketenangan hidup, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah kita butuhkan dan sangat kita harapkan. Doa para malaikat dan menjadi trending topik kita. Sekarang kan bahasanya trending topik. Mudah-mudahan kita menjadi trending topik di kalangan penduduk langit. Alhamdulillah hari ini kita sudah istiqomah insyaallah sampai di pertemuan ke 59. Targetnya berapa Pak? 1000 ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan saya juga diberikan kemampuan. Mudah-mudahan semuanya juga diluruskan hatinya untuk benar-benar ikut ngaji ini sampai insyaallah 1000 pertemuan. Mudah-mudahan gak bosan ya Pak ya. 1059 ini sepertinya kok sudah bosan jalannya ke Masjid Babur Salam gitu terus rutenya. Mudah-mudahan enggak ya. Itu kan hanya nafsu duniawi saja, bisikan-bisikan setan. Karena kembali saya bercerita, mohon maaf. Aduh sedih saya mau ceritanya. Ada pernah bertemu dengan saya, kemudian juga akrab berinteraksi dengan saya, mungkin terkena bisikan setan sehingga ada bisikan setan sehingga sekarang terjerumus di dalam, karena setan itu 5 detik bisa jadi berubah kita. Kita sekarang hadir di masjid ini, kita nggak pernah tahu setahun 2 tahun depan ternyata kita jadi penduduk tetapnya diskotik misalnya. Kita nggak pernah tahu. Atau kita sekarang seolah-olah gampang sekali melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tapi ternyata begitu pintu kematian kita kok susah banget untuk mengucapkan kalimat itu. Setan itu selalu, makanya kita berkumpul di tempat ini untuk terus membentengi ini, mempertebal benteng kita untuk tidak gampang tergoda oleh setan. Dan mudah-mudahan kita juga tidak menjadi setan bagi diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Gus Fikri sudah menyampaikan, saya nggak sempat kesini tapi sempat ikut live-nya sebentar. Kalau nggak sempat saya usahakan terus sempat, karena mengambil ilmu dari siapapun itu sangatlah dianjurkan.
Dari siapapun, Pak, mengambil ilmu. Dari siapapun itu haruslah tetap tertanam di dalam diri kita. Bulan apa? Dalam 1 tahun ada 4 bulan. Ini saya kasih kuis, nggak ada hadiahnya nih, Pak. Beri hadiah kopi lah. Mereka kan dapat tas gitu ya. Tapi tak lihat yang dapat hadiah yang penduduknya itu aja ya. Bulan 4 bulan apa aja? Remedi. Mana bulan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah bulan keberapa? Dzulqa'dah bulan ke 11. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. Muharram bulan keberapa? Pertama. Karena tahun baru kita kan Muharram ya, Pak. Ya kayak pawai obor gitu. Kemudian tapi ada 1 bulan yang berpisah, yaitu ada di bulan yang ke bulan apa itu? Bulan Rajab. Di dalam Al-Qur'an disebutkan inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahron. Sesungguhnya hitungan bulan itu 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah itu 11. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Jadi di dalam Quran surat apa itu, Bu? Surat At-Taubah insyaallah. Dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ada di bulan Rajab. Ada beberapa teman saudara itu yang sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab. Kemudian di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian wa ballighna, sampaikan kami di bulan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini sampaikan ke bulan. Bukan cuman sekedar nyampe. Kalau cuman sekedar nyampe, ya insya Allah nyampe, panjang umur nyampe. Cuman semakin rajin kita ngaji berarti harus semakin bertambah dari tahun lalu. Kita punya ukuran kan tahun lalu? Seberapa kita punya ukuran masing-masing sendiri. Saya nggak bisa ngukur Pak Maulani. Saya nggak bisa ngukur Bu siapa lu. Ya, kita punya ukuran masing-masing. Berarti bulan Ramadan tahun depan haruslah lebih baik daripada. Loh iya Pak, bener ya? Harus. Sepakat nggak? Sepakat ya? Oke. Kalau sepakat berarti bukan hanya nyampe di bulan Ramadan, tetapi harus bertambah di bulan Ramadan, itu bertambah dari bulan Ramadan yang tahun lalu. Loh, tahun lalu itu sholat saya sudah 49 rakaat gitu. Sudah lengkap semua, terus ya apa? Berarti yang perlu ditingkatkan apanya? Kualitas. Kan itu ya, kualitas di bulan Ramadan. Di dalam Quran, di dalam surat yang saya bacakan tadi, fala, ini yang penting, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kau zolimi dirimu di dalam bulan Rajab. Apa kira-kira yang bisa mendolimi diri kita? Bisa bayangin? Contoh. Tahun lalu merokoknya 1 pak 1 hari 1 pak, ternyata kita makin didolimi dengan makin banyak pak. Ya, itu contoh ya, contoh.
Anda bisa sendiri mereka-reka sesuatu yang mendolimi itu seperti apa. Kemarin di dalam pembahasan surat Yasin itu apa? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam ahadilaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innahu lakum adum wa nibuduni hadza sir wa laqad adalla minkum jibillang katsira afalam takunu ta'qilun. Itu bahasanya afalam takunu ta'qilun ditaruh ke belakang. Sering saya sampaikan kalau bahasa Jawanya gak duwe akal kok. Itu ya. Bahasa kasar. Cuman bahasa Arab itu Allah itu menciptakan bahasa itu begitu halus. Cuman saking halusnya manusia itu enteng. Coba wis kalau nggak percaya kasih fasilitas masjid ini, fasilitas VIP. Ada aja yang ke kamar mandi nggak disiram. Itu dikasih fasilitas. Coba dah. Kalau misalkan kita tiap hari ada orang minta di rumah dikasih terus. Ada aja yang mau dia lakukan, Pak. Untuk apa ya namanya keenaan dengan bahasa yang begitu halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita keenaan untuk melanggarnya. Terlalu asik kita sebenarnya di dunia ini sehingga teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seolah-olah bukan teguran karena bahasanya terlalu halus. Pak Maulani, nanti kalau ke kamar mandi mohon disiram ya. Alos, Pak. Saking halus ya, Pak Ilham alos menyoro. Boleh? Ada Pak Ilham, enggak usah, gak siram sekali juga enggak apa-apa. Itu loh, Pak. Ngerti maksud saya ya? Jadi manusia kadang-kadang terlalu asik. Contoh kemarin di masjid, mana ya saya menyampaikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Di ujung ayatnya yang penting, la ayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya bagian dari tanda-tanda kebesaranku kata Allah. Diciptakan nafi khalqis sama, diciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya, banyak itu runtutannya. Terakhir dikasih ayat, Pak. La ayatin, sebenarnya itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang punya a. Kira-kira Bapak dan Ibu menerjemahkannya seperti apa kalau ketemu begitu? Siapa yang mana Bu Santoso? Kalau bahasanya seperti ini, dalam bahasa Indonesia apa teorinya, Bu? Bu Santoso. Teorinya apa kalau ini? Disebutkan dulu keistimewaan lek kon mikir, lek kon duwe akal, itu bahasa apa namanya? Majas apa namanya? Kan itu ya ada dalam teori bahasa Indonesia ya. Ini yang Pak Kalbar dulu pernah menulis, ada ya. La ayatin, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal. Artinya kalau kita nggak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, boleh nggak kita dikatakan kita nggak berakal? Hah? Ya ini soal penafsiran. Kalau kita tafsirannya seperti hadirin Subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah itu begitu sempurna tuh. Makanya sering saya sampaikan, di dalam Al-Quran ada 6.000 lebih. 6.000 lebih ya. Ingat ya, ayat Al-Quran itu 6.000 lebih ya. Berapa jumlah ayat Al-Quran? Pernah saya sampaikan di sini. 6.666 itu waktu SD. Pernah saya sampaikan. Bukan 6.666. 6.000 lebih. Karena banyak penafsiran dari para ulama. Ada yang menafsirkan Bismillah itu masuk di dalam surat. Kan beda nanti hitungannya. Ada ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin dan lain sebagainya, itu apa? Ada yang misah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sindiran-sindiran Allah di dalam Al-Quran yang bahasanya halus
Itu hendaknya membuat kita makin berpikir. Makanya 6.000 lebih ayat ini diminta untuk kita pelajari. Belajarnya bertahap Pak, dari bawah. Kalau Ustadz Zaki sekarang sudah belajar tahsin ya. Setiap selesai tahsinnya Al-Fatihah? Hah? Belum. Fatihah itu dulu saya belajar sekitar 1 bulan lebih Pak. Memang berat tahsin Al-Fatihah itu ya. Apalagi logat kita logat Jawa, logat Madura. Tapi yang penting keinginan sambil belajar tahsin, memperbaiki makhorijul huruf, mempelajari artinya, carilah guru, bukan hanya sekedar membaca dari terjemahan, carilah guru yang tepat, kemudian dipelajari artinya. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, diawali dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan Siapa jalan yang diberikan nikmat? Orang-orang terdahulu yang diberikan Satu contohnya, ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan orang-orang yang terdahulu yang engkau murka. Beneran kita sering baca Al-Fatihah? Benar? Siratal ladzina an'amta alaihim, siapa golongan orang-orang yang diberikan nikmat? Banyak. Itu yang kita pelajari. Kemudian yang ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang pernah dimarahi oleh Allah. Siapa itu? Fir'aun. Sekarang saya tanya, banyak enggak orang baca Al-Fatihah tapi sikapnya masih kayak Fir'aun? Ya, terus bagaimana bacaan Al-Fatihahnya? Ghairil maghdubi alaihim, orang yang dimurkai kaum Lut, yang nikah sama laki-laki. Sekarang bagaimana sikapnya orang-orang? Itulah kita mempelajari bagaimana ayat. Makanya kalau kita benar-benar belajar ilmu Al-Quran saja 6.000 lebih ayat, gak ada mungkin peluang untuk gosip. Gak ada kesempatan Pak. Banyak yang dipelajari. Sering kami sampaikan bahwa ilmunya Allah itu ibaratnya lautan. Ada di dalam Al-Quran. Tangan kita itu kalau dicelupkan ke dalam air laut, tangan kita ikut, ada airnya? Ada airnya? Segitu Pak ilmu kita. Air laut. Bahkan di dalam Al-Quran itu pernah disebutkan, kalau air laut itu habis, aku ganti air laut berikutnya loh. Tapi kadang-kadang kita punya ilmu sedikit aja. Ya mohon maaf ini Pak. Ini teguran buat saya, ajakan buat saudara untuk sama-sama kita merenung. Kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau sudah nggak ada apa-apanya, buat apa sombong? Kalau sudah nggak ada apa-apanya, buat apa sakit hati? Iya kan Pak? Oh, aku ini ustad atau kok kalisar, kok gak dikei kopi, tersinggung. Buat apa? Nggak perlu tersinggung oleh hal-hal yang sifatnya dunia. Karena gini Pak, orang tersinggung itu karena level gengsi yang ada di dunia. Benar Pak Sarif? Semakin tinggi level gengsi itu, semakin susah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku orang terpandang Pak di masyarakat. Lah kok begitu nang babu salam, aku gak didelok. Ya, itu nggak perlu ada. Di bulan Rajab itu modal pertama. Siap? Berat loh Pak. Ngaji hati itu berat. Lebih enak ngaji fikih. Nanti saya kajian kalau habis Sabtu itu di rumahnya Pak Kalbar sama karyawan. Ngajinya fikih. Kalau fikih itu cara sholat bagaimana, cara wudhu, Pak, itu gampang. Tapi kalau ngaji hati berat. Ini pasti nih, sekian ini saya lihat tampaknya ada wajah-wajah dendam ini kayaknya. Punya dendam?
Punya. Tanya ke saya, punya dan banyak. Kalau bapak punya, saya banyak, Pak. Tapi sekarang bagaimana kita naikin level kita? Hati kita naikkan levelnya hatinya, badan kita, jasad kita, hati yang ada di sini nih kita turunkan serendah-rendah mungkin. Itulah kita filosofi sholat, kita diminta untuk sujud, berarti ngelihat ke di bumi. Inilah kita disuruh belajar. Disuruh belajar kita. Ya Allah, aku nanti mau masuk ke sini loh. Buat apa? Pertaruhan gengsi itu kita pertaruhkan berapa tahun sih, Bu? Ada yang usianya 90, Bu. Pinten usianya panjenengan? Nggih. 60. Ada yang 90. Cuman sebentar, buat apa mempertahankan gengsi? Sepakat? Berat loh tapi ya, Bu. Tapi makin kita sering begini, makin sering kita menyampaikan gini, makin kita mengingatkan diri kita bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan terus terjaga. Ya. Oke, yang pertama modalnya itu sebelum masuk Ramadan. Buang jauh-jauh rasa iri, dengki, dendam, apa lagi? Ya banyaklah contohnya ya. Oke. Bulan Rajab, kenapa kok Allah mengistimewakan 4 bulan ini? Di bulan Rajab itu zaman jahiliyah dulu, Pak. Orang bertikai itu berhenti. Kalau sekarang hampir 2024 pertikaian makin dinyalakan. Berarti kita masuk golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin enggak? Sudahlah. Hindari pertikaian. Kita sama-sama saudara. Seiman dan seperjuangan. Ya, sama-sama akan memasuki pintu surganya Allah melalui kunci pintu yang dibukakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan semuanya akan ada di barisan itu. Pertanyaan yang paling penting ditanya kepada diri kita mau ada di barisan yang sebelah mana? Mau di depan? Mau di tengah? Atau mau di ujung? Pilihan ada di ibu-ibu dan bapak sekalian. Makin sering kita membibit rasa dendam, rasa sakit hati, semakin kita akan ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di barisan terjauh. Kita semuanya yakin kan semuanya masuk surga? Yakin kan? Yakin. Masuk surga kok kita, Pak. Yang penting gak syirik, masuk surga. Cuman pertanyaannya, kita dicuci dulu berapa lama? Kita dicuci dulu berapa lama? Hadirin yang dirahmati, modal pertama. Yang kedua, harus benar-benar ya. Karena beberapa ulama ada yang menyampaikannya begini. Seorang imam, saya nggak baca kacamata, sekarang udah nggak kelihatan. Allah sudah cabut nikmat saya melihat. Al-Imam Al-Bulki, Rajab Syahrus Zar. Rajab itu bulannya nanam. Sya'ban bulannya nyiram pupuk. Kemudian Ramadan Syahrul Hasad. Apa namanya? Panen. Yang jadi pertanyaan, kalau bapak ibu nggak nanam hari ini, yang mau dipanen apa? Ya, itu catatannya Bu. Monggo dicatat nanti disebarkan ke teman-teman. Kalau bulan Rajab nggak nanam, apa yang mau dirawat di bulan Sya'ban? Yang terlebih-lebih lagi, apa yang mau dipanen di bulan Ramadan? Itu poin kedua ya. Maka hari ini kita tanamkan tanaman yang baik. Saya yakinlah kalau sholat ibu sudah banyak lah puasa. Tapi saya lebih ke arah ini Pak, karena ngaji hati itu memang berat, ya. Tapi harus terus. Oke, itu perkataan sebagian ulama.
Dan kalau orang-orang jahiliyah saja, zaman dahulu, kok sudah mau habis? Zaman dahulu itu berhenti bertikai, berhenti mendolimi dirinya. Kok zaman sekarang ditumbuhkan untuk selalu bertikai? Artinya apa, kita nggak kembali ke zaman jahiliyah dulu? Betul. Kita apa nggak kembali ke zaman jahiliyah dulu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis Pak, tinggal berapa waktunya? Bakterinya masih banyak ini. Ya Allah, Kalau banyak berarti zikir paginya sendiri-sendiri ya. Oke, kalau nggak saya gini kasihan saya sudah buat ini. Ada yang menyampaikan bahwa Rajab itu bukan bulan pembuka. Ya macam-macam ini hanya makalah-makalah. Sya'ban itu bulan penguat. Ramadan itu bulan hakikat perjuangan. Jadi dulu saya ingat betul Pak, kalau puasa hari pertama itu ngurung diri di rumah Pak, nggak kuat keluar. Kenapa? Karena masih hari pertama. Mungkin di sini diadakanlah buka bersama. Senin Kemis banyak kan ya? Di sini banyak. Buka bareng lah Pak, buka bersama. Sudah ya? Istimewa, baru mau saya usulkan, luar biasa memang. Alhamdulillah ya Allah, saya ketemu dengan orang-orang soleh-solehat. Mudah-mudahan kita berteman, selalu ketemu tiap Sabtu. Mudah-mudahan kita bertetangga di surga Pak ya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, istilah dulu ya. Ada seorang syekh di Arab itu mengistilahkan bulan Rajab itu bulan takhalli. Bulan Sya'ban itu bulan tahalli. Yang ketiga, bulan Rajab itu bulan tajalli. Ngaji tahalli ini, tajalli ini kalau sebulan insya Allah nggak cukup. Cuman saya kasih gambaran anunya saja, umumnya. Tahalli itu bulan bersih. Makanya jaga ya hatinya ya. Sudah, hilangkanlah sifat gengsi, iri. Ya kalau Allah kasih rezeki kita lebih, kita bersyukur, banyak berbagi. Tetapi tatkala kita rezeki kita dikasih kurang, banyak bersyukur. Itu bersih-bersih hati ya. At-tahalli. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan tahalli, bulan berhias. Sebelum Pak Maulani dulu, sebelum menikah, kan dibersihin dulu semuanya ya. Siramilah, digini ya Pak ya. Siram. Kemudian Sya'ban itu habis itu dirias, diwajai. Tajalli saatnya kita disandingkan. Setelah kan nggak mungkin Pak, posisi Pak Maulani belum mandi, belum bersih, tiba-tiba sudah disanding. Pengantennya lah lari Pak. Oke? Ya Pak siapa namanya? Pak Sarip. Kalau Bapak belum mandi, belum dirias, pas bersanding, bisa-bisa penghulunya pun juga kabur Pak. Belum mandi Pak Sarip gitu ya. Oke, baik saudara-saudaraku, amalan apa yang perlu kita tanam? Satu yang terpenting, tanamkan benar-benar, tanam sesubur-buburnya, tanamin hati yang baik. Karena orang nanti yang panggil adalah kolbun salim, adalah hati-hati yang selamat ya. Contoh amalan, ini amalan dohir ya. Amalan dohir yang pertama, perbanyak puasa sunnah Senin Kemis. Alhamdulillah masjid Babu Salam sudah rutin puasa Senin Kemis. Adakan berbuka bersama. Gak ngambil kas masjid kan Pak? Enggak ya, pakai berbuka ya? Enggak ya? Ya mudah-mudahan enggak. Jangan. Yang kedua, perbanyak istighfar. Banyakin Pak. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa. Yang keempat, perbanyak sedekah. Nah, sedekah ini yang paling istimewa. Banyak yang puasa Senin Kemis ya? Banyak?
Kalau pengen pahalanya puasa, atau yang nggak puasa cari yang, kalau mau cari dana berbuka gampang. Cari yang nggak puasa, sampaikan mau pahalanya puasa nggak. Lo kan pahalanya kan sama dengan orang yang puasa. Kalau puasa sunnah, le Ramadan rebuan Pak. Kan rebutan yang mau ngasih, ya. Kalau bulan Rajab, Sa'ban ini kan puasa Senin Kamis ya. Hadirin yang dirahmati Allah, sekali lagi 3 doa awal itu, kemudian 4 doa dari hadis Nabi, mudah-mudahan benar-benar hadir di antara kita bersama. Ya, ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Mari saudara-saudaraku yang ada di masjid ini, baik yang ada di online, di TikTok, kita tundukkan kepala sejenak. Kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan barokah ngaji kita hari ini, dengan barokah sedekah subuh kita hari ini, dengan barokah salat qobliyah dan lain semuanya, semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabbana nahmaduka bi annaka antar rahmanur rahim. Nahmaduka ya Allah bi annaka antal azizul jabbar. Nahmaduka ya Allah nashhadu bi annaka antallahul ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Rabbana la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika daiman abada. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma sahhil umurana, ya Allah mudahkan semua urusan kami. Allahumma sahhil umurana wa umura walidaina, dan semua urusan orang tua kami ya Allah. Wa umura jami'il muslimina wal muslimat, ya Allah mudahkan semua urusan kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah. Allahumma sahhil sa'ira umuri masjidina hadza Babu Salam ya Rabb. Ya Allah mudahkan semua urusan Masjid Babu Salam ini ya Rabb. Allahumma sahil sa'ira umuri jamaati masjidina hadza Babu Salam, ya Allah mudahkan semua urusan jamaah Masjid Babu Salam ini ya Rabb. Allahumma ya Rabbana birahmatika narju wa bifadlika nad'u alla tad'alana fi masjidina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala 'asiran illa yassartah wala maridan illa syafaitah wala maitan illa rahimtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa a'antana ala qadaiha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kami dari siksa api neraka-Mu. Allahumma ajirna min hisyin nar, ya Rabb jauhkan kami dari perihnya siksa api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ajirna min amalin yuqarribuna ilan nar, ya Allah dari hari ini mohon jauhkan kami dari segala perbuatan yang bisa mendekatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Allahumma atik riqabana minan nar, ya Allah jika pernah malaikat-Mu mencatat amal buruk kami, maka mohon ya Rabb perintahkan malaikat-Mu untuk menghapus catatan hitam itu ya Allah. Allahumma atik riqaba walidaina minan nar, ya Allah pun demikian jika itu terjadi kepada kedua orang tua kami, mohon perintahkan malaikat untuk menghapus catatan-catatan hitam itu ya Rabb. Wa adkhilnal jannatal firdausi ma'al abrar ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika, ya Allah mohon bimbing kami untuk selalu mengingat-Mu ya Rabb. Wa ala syukrika, ya Allah mohon bimbing kami untuk selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Wa husni ibadatika, ya Allah
Mohon tolong bimbing kami untuk menjadi hamba-hambamu yang terbaik ya Allah. Golongkan kami dalam barisan-barisan surga sebagai pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal firdausi ma'al abrar ya azizu ya ghaffar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon doa yang terakhir dikhususkan kepada Pak Kalbar dan Bu Yunita yang insyaallah tanggal 29 besok untuk akan berangkat umroh. Ya Allah, jadikan umrohnya Pak Kalbar dan Bu Yunita umroh yang makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya diberkahi dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setelah pulang dari berangkat umroh ya Allah dijadikan sebagai golongan orang-orang yang bertakwa, menjalankan keimanan dan ketaatan dia di dalammu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Bapak-bapakku, ibu-ibuku semuanya, mohon maafkan saya ya jika dalam perjalanan kajian ini saya banyak salah kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Dan insya Allah saya memaafkan semua kesalahan baik yang ibu lakukan ataupun bapak. Saya akan selalu berpesan di ujung pengajian saya bahwa nasrum minallah, pertolongan itu datang dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan itu sudah dekat. Apapun ujiannya Bapak, Ibu dalam menjalani kehidupan dunia ini, yakinlah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mau sholat suruh.